إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد معروف محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذاكي حافظ محمد أخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد للعدل ذو شرف محمد الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خلق الله
على علني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد والأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن بالنعم محمد باري وغي من سائر التهم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا بمثاته محمد آيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلم محمد لله ذو همم محمد
رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه اقل اللهم الخير وإنا عليه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن. واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah Majelis Taklim Musalla Sayyidus Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah, dengan iradatnya Allah, kita dikumpulkan kembali di malam yang ke-13 daripada bulan Rajabul Asad, bulan Rajab yang penuh berkah, dalam keadaan sehat wal afiyah, yang mana kita berharap dan meminta kepada Allah agar terus diberikan taufik dan hidayah dan inayah hingga kita bisa terus menjalani bulan Rajab dengan penuh keberkahan, dengan banyak melakukan ketaatan dan insyaAllah tidak melakukan kemaksiatan. Dan kita mohon ampun kepada-Mu ya Allah atas segala dosa dan kelalaian yang kita lakukan sepanjang hari daripada bulan Rajab, dan mohon perlindungan setelah hari ini agar dijauhkan dari segala kelalaian dan kemaksiatan. Allahumma ighfir lana fima madah wahfadna fima bagi. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di antara yang disunnahkan kita perbanyak di bulan Rajab ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Rajab dianjurkan secara umum untuk diperbanyak tanpa batasan waktu. Kita boleh melaksanakan 5 hari, 10 hari, 12 hari, 20 hari, 25 hari, 29 atau 30 hari, silahkan. Seandainya kita tidak mampu untuk memperbanyak bulan Asyhurul Hurum ini, bulan Rajab ini dengan segitu banyaknya puasa, maka kita jangan ngambil bagian ikhwani. Ambillah yang minimal disunnahkan di luar Rajab dan di dalam bulan Rajab, seperti puasa Senin, Kamis. Ambil bagian puasa Senin, Kamis. Kemudian kalau kita mampu tambahkan lagi, karena pahala puasa di bulan ini berlipat ganda bandingkan di luar bulan Asyhurul Hurum. Tambahkan lagi puasa Ayyamul Bayd tanggal 13, 14, 15. Nah, alhamdulillah ikhwan, mungkin yang kemarin sudah puasa Senin, besok Kamis kita akan puasa. Dan besok itu juga adalah pemula atau pembuka daripada Ayyamul Bayd tanggal 13 bulan Hijriyah. Ini bulan Rajab. Jadi untuk Kamis besok, kalau antum memang punya semangat, insyaAllah diberikan Allah kemampuan dan kemauan, besok kita bisa puasa dengan 2 niat, bahkan 3 niat puasa. Karena besok Kamis pasangan Senin Kamis, dan besok Kamis adalah Ayyamul Bayd tanggal 13 Kamis, 14 Jumat, Sabtu tanggal 15, plus satu tambahan
yang mungkin sudah sering disampaikan, di bulan Asyurul Hurum, baik itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ada puasa 3 hari berturut-turut yang disunahkan khusus di Asyurul Hurum, khusus di 4 bulan ini. Di luar bulan ini tidak begitu ditekankan, walaupun boleh saja, yaitu puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu yang dikhususkan di Asyurul Hurum. Jadi subhanallah, pas bertepatan dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid besok 13, 14, 15, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, pas tadi disunahkan puasa di bulan Rajab ini karena Asyurul Hurum. Puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya 3 hari ini dengan satu niat kita dapat 2 puasa. Bahkan untuk besok yang memang kemarin sudah puasa Senin, dapat 3 nilai puasa dengan 1 puasa. Dengan 1 kali ibadah puasa dapat 3 pahala. Puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Kamis, Jumat, Sabtu yang disunahkan di Asyurul Hurum atau di bulan Rajab ini. Maka di sini kami mengajak ikhwan rahimakumullah, ambil kesempatan ini, yang ada kemauan tinggal pasanglah yang ada kemampuan. InsyaAllah kita semua sebenarnya mampu, ya cuma ada kemampuan kadang tidak katik kemauan. Mudah-mudahan Allah berikan kemauan, itulah taufik namanya. Ya. Nah, jangan pula kadang-kadang terbesit dengan bisikan setan dikit, sudahlah Senin kemarin tidak puasa. Sudahlah Senin kemarin tidak puasa. Jadi besok ya tidak ada puasa. Kan Senin Kamis. Ya, Senin Kamis lepas, tapi Kamis, Jumat, Sabtu kan tidak lepas. Ayyamul Bid tidak lepas. Puasa 3 hari tidak lepas. Maka yuk kita coba puasa yang ada kemampuan dan ada kemauan. Tapi memang kalau antum tidak ada kemampuan, kalau pekerjaan yang cukup berat, ya, atau fisik kesehatan tubuh yang kurang stabil, labas, ya, kita tidak ada puasa, cukup ambil Senin Kamis baik, atau kita ambil amalan lain daripada amalan-amalan yang disunahkan, yaitu memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, terutama beristighfar di bulan Rajab ini insyaallah taala. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah Imam Qutbil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sudah masuk kepada pembahasan mengenai gaul fil ma'asil ghalab, pembahasan tentang maksiat hati. Maksiat hati manusia. Ketahuilah ikhwani, anna ta'atul ghalab a'zam wa ajal indallah min ta'atil jawarih. Sesungguhnya ketaatan hati itu jauh lebih hebat, lebih tinggi nilainya di hadapan Allah dibandingkan ketaatan secara zahir. Walakin la budda minhu. Tapi ketaatan zahir itu harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Tapi yang lebih harus kita perhatikan adalah ketaatan batin, ketaatan hati. Dan sebaliknya, annal ma'siyatul ma'asil ghalab a'zam wa akbah min ma'siyatil jawarih. Sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan oleh hati manusia itu jauh lebih buruk, lebih besar nilainya, dosanya ketimbang kemaksiatan yang dilakukan oleh jawarih, oleh anggota tubuh kita. Bukan berarti kita melakukan perbuatan dosa secara zahir. Tidak. Karena perbuatan zahir itu, dosa itu pencerminan kalau hati yang tidak beres. Ketaatan itu adalah pencerminan keadaan hati yang beres. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya minta kepada Allah agar zahir yang nampak ini dibaguskan Allah, dan batin lebih dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa insyaallah mungkin ikhwan sudah hafal dan sudah mengamalkannya. Allahumma ij'al alaniyatis salihah. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah keadaan batinku jauh lebih afdal, lebih cantik, lebih bagus dari keadaan zahir. Zahir ini kita bagus, masya-Allah, salat berjamaah, pergi ke majlis, hadir tahlil, hadir haul, hadir maulid, zikir, tasbih, berbaju koko, pakai peci. Itu zahir kita. Kita berusaha menjadikan zahir kita baik, dan itu kita lakukan karena Allah, ya, bukan karena manusia. Tapi kita minta kepada Allah batin kita lebih cantik, lebih baik daripada keadaan zahirnya kita. Itulah doa Rasulullah tadi. Allahumma ij'al sarirati khairun min alaniyati.
Ya Allah, jadikanlah keadaan batinku lebih cantik, lebih bagus daripada, lebih indah daripada keadaan zahirku. Waj'al alanati sholihah, dan jadikan zahir aku bagus. Ya, minta zahirnya bagus, sikap, gerak-gerik, tingkah laku, ucapan, perbuatan kita bagus. Dipandang manusia kita ni min ahlil khair. Min ahlil khair. Kesaksian manusia itu penting, ikhwan, walaupun bukan tujuan kita untuk disaksikan oleh manusia, tapi muamalah zahir, kita bermuamalah dengan wong, ngomong dengan lemah lembut, dengan akhlak, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, ya, dengan segala gerak-gerik, sikap, perbuatan kita yang baik, itu menjadi penilaian manusia, dan manusia akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Makanya ketika wong meninggal dikatakan isyhadu annahu min ahlil khair, saksikan ini wong dari kelompok wong yang baik, maka manusia menyaksikan akan mengatakan khair. Jadi kesaksian manusia itu kita butuhkan. Kesaksian manusia terhadap diri kita ni dibutuhkan, tapi bukan ditujukan. Bukan tujuan kita minta manusia menyaksikan lalu mengatakan kita orang baik, kita orang soleh, bukan. Nasallallahu afiyah. Kita berharap hanya dari Allah, berbuat segala sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, tidak melakukan sesuatu juga karena Allah. Ya. Meninggalkan sesuatu karena Allah, mengerjakan sesuatu juga karena Allah. Jangan salah, ya, kita harus semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, penilaian manusia itulah yang akan kita dapatkan, karena kita berhubungan dengan manusia juga. Hablum minallah dan juga hablum minan nas. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Qal Imam Ghazali rahimahullah taala al-qawl fil ma'asil qalb i'lam anna sifatil madhmumah fil qalb katsirah. Ketahuilah sesungguhnya sifat-sifat buruk di dalam hati itu sangatlah banyak. Wa tariqu tathhirul qalb min radzailiha tawilah, dan cara mensucikan hati dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit maksiat hati itu panjang, susah, sulit, tidak gampang. Ya, tidak gampang. Lebih cepat kita mengobati penyakit yang ada di badan ketimbang kita mengobati penyakit yang ada di hati. Kadang-kadang kenapa? Kita ni tak tahu. Kita tak tahu dan tak merasa. Dan tidak tahu dan tidak merasa kita ni punya aib, itu juga adalah penyakit hati. Ya, kita kadang-kadang nasallahu alaihi cuma repot ngurusi wong, kita lupa dengan diri kita sendiri yang penuh dengan aib dan kekurangan. Tuba, buntung, wong yang disibukkan oleh ngurusi aibnya sendiri. Tu wong yang buntung, sampai dia tak sempat nak ngagui wong lain. Dia sibuk dengan ngurusi kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, aib yang ada pada dirinya, sehingga dia tak sempat nak ngurusi aib wong lain. Tu wong yang paling buntung. Ada wong yang sebaliknya, saking repot ngurusi wong lain, lupa dengan dirinya sendiri yang penuh dengan kekurangan. Ada yang macam itu. Di bahasa kita Palembang ni, fudul, cerodean. Wong lain masya-Allah dikomentari, dikritik, dinilai, diinjak konten. Aku paling demen sama si anu, kalau si anu tu dah follow lah aku. Masya-Allah. Banyak kan macam itu. Kalau aku demen sama ustaz itu, kalau ustaz itu tu macam ni, kalau ustaz yang sikot dah follow lah aku. Nah, kalau sikot itu, yang suka itu aku tak demen nian itu. Hai. Jadi penilai dia tak pernah mengukur dirinya, tak pernah nilai dirinya. Ini suatu musibah. Tariq tathhirul qalbi min dawailiha tawilah, jalan untuk mensucikan hati dari maksiat hati, dari kotoran hati itu panjang, sulit, tidak begitu gampang. Sabilul ilaji fiha ghamid, jalan untuk mengobatinya itu cukup rumit, sulit. Waqadin darasa bil kulliyah ilmuhu wa amaluhu li ghaflati khalqi an anfusihim. Bahkan berapa banyak orang-orang yang beramal, begitu banyak amal solehnya hancur, musnah, dikarenakan dia sibuk dengan manusia, lupa ngurusi dirinya sendiri. Wastighalihim bi zakharifid dunya, bahkan dia dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan kesolehannya justru naudzubillah ditujukannya untuk mendapatkan kedudukan dunia, baik itu memang harta ataupun kedudukan depan manusia, atau dipuji, disanjung, atau dengan banyaknya pengikut. Wa qad istaqsayna fi kitab Ihya Ulumuddin fi Rub'il Muhlikat wa Rub'il Munjiyat, dan kami telah khususkan
Kami tuangkan pembahasan tentang maksiat golab ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab Rubu'ul Muhlikat wa Rubu'ul Munjiyat. Akan tetapi nuhadzirukal an thalatha min khaba'ithil golab hiya ghalibah. Tapi di sini kami ambil yang paling pokok daripada segala macam sekian banyak penyakit hati itu. Di antaranya ada 3. Yang pertama, yang merupakan 3 ini adalah pokok dari semua maksiat yang lain. Atau yang lain itu cabang dari 3 ini. Maksudnya lagi, kalau kita mampu mengalahkan atau menyelamatkan diri kita dari 3 perkara ini, maka kita akan selamat dari yang lainnya. Kalau kita tidak selamat dari yang 3 ini, maka yang lain pasti juga akan datang kepada kita. Pertama, hasad. Penyakit hasud. Riya, beramal bukan karena Allah. Wal ujub, ngerasa diri paling hebat, paling bagus. Baik, pada pertemuan yang lalu hasud sudah kita bahas sedikit banyak dan di sini masih akan kita lanjutkan. Beliau menasihati kita, fajtahid fit tadhhir qalbika, berusahalah sungguh-sungguh dalam mensucikan hatimu dari kotoran-kotoran. Fa in qadarta 'alaiha fata'lam kaifiyatil hadr min makiyatiha min lubil muhlikat. Fa in ajazta an hadhihi fa anta an ya ghairiha a'jaz. Maka pelajarilah, kata beliau, cara untuk menyelesaikan, menyelamatkan diri kita dari penyakit hati. Bacalah kitab Ihya tadi dari Rubul Muhlikat wal Rubul Munjiyat. Kalau kau tidak mampu, kata beliau, untuk menyelamatkan dirimu dari 3 penyakit yang pokok tadi dari sekian banyak, maka yang lain pun kau tidak bakalan mampu. Artinya pokok yang besar ini kau tidak mampu, apalagi yang kecil. Tapi sebaliknya, kalau kau mampu mengalahkan, menundukkan dan membersihkan hatimu dari yang kotor yang 3 ini, maka yang lain itu akan dimudahkan Allah. Wala tadhunnanna annahu taslamu laka niyatun salihatun fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad war riya' wal ujub. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kau menyangka dengan niat kau yang baik. Niatnya memang bagus, tapi dalam menjalankannya ternyata dia banyak mengalami benturan-benturan dosa. Annau taslamu laka niyatus salihah fi ta'allumul ilm. Engkau punya niat salihah dalam menuntut ilmu, tapi ketika praktek kau banyak melakukan dan menghadapi hal-hal yang sifatnya maksiatul ghalab. Orang belajar jadi sombong, orang belajar jadi ngaso paling hebat, orang belajar minta dipuji ketika dia tampil, ketika kalau masa belajar ikhwan, kadang-kadang santri itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ngapal paling cepat dia, paling banyak apalan dia, paling kuat dia, kalau belajar paling tekun dia, ibadah paling hebat dia. Nah, itu kalau motivasinya muncul dari penyakit-penyakit hati tadi, maka celaka. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat. Ada 3 yang membinasakan manusia. Syukhul muta', wong yang dedengkot pelit. Sifat pelit yang diikuti. Wa hawal muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jazul mar'i bi nafsihi, dan seorang yang bangga atau kagum terhadap dirinya sendiri. Merasa dirinya hebat, paling bagus, paling baik, paling dari banding ke orang lain. Nah, 3 perkara ini kata Rasulullah dalam hadis berbahaya. Bisa membinasakan manusia. Ammal hasad fahuwa mutasya'ibun minasyuh. Hasud itu cabang dari kebahilan, termasuklah juga cabang dari sifat bahil. Ada sifat bahilnya, wong hasud itu ada sifat bakhilnya, ada sifat pelitnya. Fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Sesungguhnya kebahilan itu adalah seorang yang enggan memberi apa yang ada di tangannya kepada orang lain. Itu bakhil. Alladzi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi, yang orang itu pelit, tidak mau membagikan apa yang ada di tangan dia kepada orang lain. Walladzi yabkhalu bi ni'matillahi subhanahu wa hiya fi khazainatil qudratillah ta'ala la fi khazainatihi ala ibadillahi ta'ala fasyuhu a'zam. Walladzi yabkhalu bi ni'matillah, adapun orang yang berbuat kebakhilan, punya sifat bakhil,
atas nikmat Allah yang Allah titipkan sama dia. Dia tak galak berbagi, tidak bersedekah, pelit. Wahia fi khazainati qudratillah, padahal sesungguhnya nikmat itu ada di tangan Allah. Walaupun sudah dititipkan kita, kapan Allah nak ngambil, diambil oleh Allah. Kapan Allah mau pindahkan, dipindahkan oleh Allah. Kalau Allah pengen musnahkan, maka akan dimusnahkan oleh Allah. La fi khazainati, bukan dalam jagoan kita. Nikmat yang saat ini punya kita dari Allah sebenarnya masih dimiliki oleh Allah. Fasyuhu a'zam. Nah, orang itu pelit, tidak mau berbagi. Maka orang yang punya sifat syuhha tadi, pelit, itu lebih buruk keadaannya. Wal hasud huwallazi yashukku alaihi in'amullah subhanahu wa ta'ala min khazainati qudratihi. Kalau tadi dia dapat nikmat dari Allah, lalu dia tak mau mengeluarkan, ini buruk. Buruk. Nah, lebih buruk lagi orang punya sifat hasud. Kenapa? Orang lain yang dapat nikmat tapi dia tak suka, dia tak senang. Kalau dia sudah dapat nikmat, dia tak mengeluarkan, tak mau mengeluarkan, pelit tadi, buruk. Lain ni punya wang, kata kosan sama dia. Orang lain dia Allah nikmat tapi dia yang gelisah, dia tak senang. Padahal itu kan urusan wang, punya wang. Bahkan kadang-kadang melihat ada orang dia Allah nikmat seperti itu, lalu orang itu mampu mensyukuri nikmat, lebih parah lagi dia akan hasud atau dengki. Ammal hasud fa mutasya'abun min asy-syukr fa innal bakhil huwa alladhi yabkhal wal hasud huwa alladhi yashukku alaihi in'amullah subhanahu wa ta'ala min khazainati qudratihi ala 'abdin min ibadihi bimalin aw ilmin aw mahabbatin fi qulubin nas. Adapun hasud itu adalah rasa susah, rasa sempit, rasa tak senang atas nikmat Allah yang Allah titipkan kepada orang lain. Sebenarnya kan kata urusan sama kita. Wong dinjo Allah nak banyak, nak berapa pun, itu urusan dia sama Allah. Haknya Allah nak nganjuk dia. Tapi kita tak demen, kita tak senang tengok orang itu dapat nikmat. Baik itu nikmat berupa harta atau ilmu, bimalin, wong bertambah harta. Ya, kita yang repot, kita yang tak senang, kita yang gunyam, kita yang susah. Ya, ada orang yang senang kalau tengok orang lain susah. Senang kalau tengok orang lain susah. Buruk tak? Buruk. Tapi lebih buruk lagi, ada orang susah kalau tengok orang lain senang. Faham? Ada orang senang kalau tengok orang lain susah. Buruk kan? Ada yang lebih buruk lagi, dia susah kalau tengok orang lain senang. Susah dia. Kalau orang susah kita senang, buruk. Tapi ada yang lebih buruk lagi. Apa? Orang yang susah kalau tengok orang lain senang. Itulah orang hasud. Tengok orang lain dapat senangan, dia susah. Orang dapat nikmat, tambah susah lagi dia. Jadi pikiran dia, subhanallah, padahal kalau fikir, apa urusan sama kau? Itu sudah urusan dia sama Allah. Allah nak tunjuk berapa, kaki pertanggungjawabannya mak mana, dia sama Allah. Tapi kita yang repot, sampai kita lupa kalau kita ni sudah tunjuk Allah nikmat juga, ngurusi sampai cari tahu dari mana dia pacak dapat itu. Baru 3 bulan berkahwin dah dapat ini, dapat itu. Mana ini? Rukis hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun ilmin, tengok orang yang bertambah ilmunya, tambah pintar, tambah dekat sama kiai, tambah dekat sama ustaz, unyam dia. Dia tak ada kelebihan, dia tidak ada penampilan yang baik, dia tidak ada usaha yang baik untuk bisa dekat sama ulama. Tapi tengok orang yang dekat sama ulama, dia unyam. Tambah ustaz tadi tu pas salaman ngajak kelakar, orang tadi tu diajak kelakar ngobrol dengan senyum, tambah unyam lagi dia. Tambah unyam lagi dia. Tambah orang ini besok datang tunjuk sesuatu ke ustaz atau apalah berbuat jasa, tambah unyam lagi dia. Ini orang hasud. Cuma itu tadi kemarin sudah Habib sampaikan, orang hasud jangan ditambahi hasudnya, kesian. Cukuplah dia unyam sudah susah dengan nyingok kita dapat jangan ditambahi. Jangan ditambahi. Habis sudah salaman, ustaz laman tu berambut, alhamdulillah ustaz nak ke mana besok, berasap tambah kawan. Tambah berasap. Apa rumah dia? Ada apa di rumah dia? Cak kiai bayar, awak murid. Mulai. Kita tengok lagi runyam.
Ya, wong hasud itu. Nauzubillah min dzalik. Cobalah dia cek itu biasa baik. Ya, dak kata sudah bagian sepulan sudah. Ana dak pacak macam tu. Ana pengen biar dekat sama ustaz. Cuma ana ni dak berani, ana takut salah ngomong, salah sikap. Ya sudah sabar. Cintailah ustaz, berbuatlah kebaikan kepada ustaz semampu kau. Jangan kau ngatai wong yang mampu untuk dekat sama kiai, sama ustaz, sama habib. Ya, kalau kita di sini di majelis misalnya atau di pesantren, kalau di luar antara pekerja dengan majikan dengan bos, kadang saling hasut, saling pangkal, saling jorok, berebut kedudukan sampai berani menfit. Nah, biar si fulan dijauhkan dari bos, biar si fulan tak lagi dicintai oleh bos, biar bos tak lagi demen sama si fulan, macam-macam fitnah, berita hoak, segala macam dibukanya, dicarinya. Hasut. Padahal di dewek sudah dapat nikmat sebenarnya. Au ilmin, au mahabbatin fi qulubin nas, atau kadang-kadang ya, maaf ini terjadi mungkin di kalangan ulama atau tokoh-tokoh masyarakat. Ada orang condong sama si ustaz, demen, semua orang suka, semua orang demen sama ustaz itu. Di mana ustaz tu ngajar, kami orang ngajarnya. Di mana ustaz itu mengadakan majlis, di situ kami. Tapi dia tak ada kami, sepi. Ya. Nah, mulai apalagi yang bikin dia tambah hasut, murid dia hilang pindah ke ustaz itu. Oh, tambah lagi. Ya. Anak ni orang lama di sini, nak ngajarlah 10 tahun lebih. Tak ada ustaz Cikok baru balik dari Mesir, dari Mekah, dari Hadramut. Umur sepantaran anak kita buka majlis. Subhanallah, Allah tunjuk kemampuan, keikhlasan, cara penyampaian cantik, pembahasannya juga mantap, nikmat. Rami wong datang. Rami wong datang. Mulai gelisah. Apalagi nyingok sebagian murid dia pindah ke sana. Apalagi nyingok begitu wong itu datang dari mobil, turun dari motor, berkejaran salaman, tambah lagi dia. Nyai Allah budak. Ya. Nah, kaget kalau ada orang nanya, ustaz, dengar-dengar di kampungnya ada ustaz baru, ustaz, buka majlis juga. Oh iya, itu ustaz itu sepantang sama anak-anak itu. Langsung nak nyampak ke dia, sepantang sama anak-anak itu. Bangsa dia tadi sama-sama dari pesantren, misal sama ustaz saya pernah mondok di Al Khairat misalnya. Padahal ini budak memang adik kelas anak, jauh mungkin beda 6 tahun. Kalau orang ada penyakit hasut, kadang-kadang ketika orang itu punya penampilan lebih, lalu orang memuji, ustaz, antum dulu Al Khairat, ustaz. Iya, ana dari Al Khairat. Antum pernah lah ada ustaz baru, ustaz. Masya Allah, ustaz. Buka majlis kami. Fulan dan fulan. Oh, ustaz itu kenal anak itu adik kelas anak. Langsung nyampak ke adik kelas anak itu. Pernah belajar sama anak. Dia sebenarnya kalau orang itu tidak ada rasa hasut, tidak ada rasa dengki, bahkan dia akan menampakkan ketawaduan. Oh, kawan anak itu. Kan beda, adik kelas sama kawan itu beda. Walaupun memang adik kelas boleh jadi kawan juga kan. Tapi dari ucapan sudah beda. Kalau orang ada bibit hasut. Oh, itu adik kelas anak nak selesai baru masuk pondok dia tu. Pengen apa? Aku lebih tinggi. Tak pacak. Orang cinta tetap cinta, tak pacak ente paksakan. Ya, bahkan kita kadang-kadang ngomong macam itu, nilai langsung kita beda. Kalau orang tawaduk, yang mahabbah, yang tak kata rasa hasud, oh, Ustaz Zulkarnain, oh itu kawan anak, sama, mondok anak di Bekasi, dia juga sama di Bekasi. Oh, itu Masya Allah budak itu. Mondoknya Masya Allah, dari mondok dulu memang sudah kejingan istiqomah. Dipujinya, tidak segan dia untuk memuji itu. Kalau kamu ada waktu kosong, hadiri majlis dia. Berkah Insya Allah. Ini orang yang bersih hati seperti itu. Tapi kalau orang yang ada bibit tadi, adik kelas anak itu, anak lulus dia baru masuk. Anak lulus dia baru masuk. Katanya di Hadramut juga, oh ya cuma berapa tahun di Hadramut, tak lama. Tak galak ngakui kelebihan orang tu, tak mau menganggap orang tu punya kelebihan. Itu sudah kelihatan hasut seperti itu. Wa iyadzubillah. Yang lihat orang punya kelebihan. Kita masih ingat kisah, memang ini insyaallah mudah-mudahan ya Rabb semua guru kita tak ada yang kena penyakit ini. Tak ada kena musibah ini, dan antum juga sesama nama majlis insyaallah tidak ada. Di zaman Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, sahibul ratib Attas. Tahu kan ratib Attas?
ada Ratib Haddad, ada Ratib Saman, ada Ratib Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar ini Masya Allah wali, gurunya Imam Haddad, gurunya Imam Haddad. Wongnya tawaduk luar biasa. Dan beliau ini sama seperti Imam Haddad, buta dari masa kecil, tapi ilmunya ngalahkan wong yang melek. Ilmunya ngalahkan wong yang melek. Jadi subhanallah, waktu itu di Huraidah namanya, di Hadramaut itu satu kampung namanya Huraidah, kota lah kalau sekarang ini. Di situ ada ulama, banyak ulama. Habib Umar ini pindah ke situ tempat. Beliau pun sebagai ulama berdakwah. Subhanallah, mungkin karena keikhlasannya, karena hubungannya yang kuat dengan Allah, dengan Rasul, sehingga Allah menggerakkan hati manusia cinta sama dia. Ya, kalau wali Allah seperti itu. Ya, dalam hadis Allah mengatakan, "Idza ahabballah 'abdahu nada Jibril." Kalau Allah cinta kepada seorang hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk dikenalkan kalau aku cinta sama hambaku itu. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fahibbu." Wahai Jibril, sungguh aku cinta kepada hambaku yang namanya si fulan, maka kau cintailah dia. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk mengumumkan ke ahli sama, ke penduduk langit. Untuk apa mengumumkan? Kalau ya ahlas sama, kata malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulan bin fulan fahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, cintailah dia. Seluruh ahli langit cinta sama hamba tadi. Lalu fawada'al qabul fil ard. Lalu Allah sempurnakan nikmat kepada hamba tadi. Allah jadikan hamba ini diterima di dunia. Di mana tempat dia disukai wong, di mana tempat dia diterima wong, di mana tempat dia diikuti wong, omongan dia dipakai, fatwa dia disenangi wong. Padahal penampilan biasa, padahal ungkapan ceramahnya biasa, tapi Allah lebihkan, ada sir rahasia. Ya, mungkin kita dengar ceramah dari Ustaz A ini sama beda dengan Ustaz B semalam, ceritanya persisnya. Tapi kenapa aku dengar Ustaz A lebih tersentuh, Ustaz B biasa-biasa baik. Allah ikhwan, ini yang membedakannya banyak, di antaranya hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan Rasulullah. Mungkin ini ahli qiyamul lail, ini orang tak qiyamul lail. Mungkin ini orang birrul walidain, ini orang tidak birrul walidain. Ketika penampilan dakwah sama, bahkan mungkin ini penampilan lebih hebat, lebih fasih, lebih cantik. Tapi pemberian Allah tak bisa dihalangi. Maka orang itu lebih dicintai oleh makhluknya Allah. Budak kecil, besar kecil, tua muda, cinta sama dia. Dan kita banyak saksikan ulama-ulama besar yang ada di negeri kita ataupun yang datang dari luar yang ada di zaman kita. Balik cerita Habib Umar tadi. Masya Allah, Habib Umar tadi akhirnya bertambah besar dakwanya, muridnya bertambah. Nah, ada seorang syekh, seorang ustaz, dia punya majlis. Dan dia dengar kabar tentang Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini. Ada rasa tak suka dia. Kenapa? Seakan-akan ini jadi saingan dia. Karena orang banyak belajar ke situ. Dan tidak sedikit orang yang belajar sama dia, belajar ke situ. Lihat, kalau orang hasut itu, padahal orang ini masih belajar sama dia. Katakanlah ada 10 murid belajar sama dia, lalu ketika Umar buka majlis, mereka setelah belajar di sini, belajar pula ke situ. Dia tak suka. Bukan 10 ini pindah, tidak sini lagi, tidak, masih belajar di sini. Tapi ngembek tabarukan ke ustaz ini, ke Habib Umar bin Al-Attas. Tak nyaman dia. Apalagi di dunia tambah kami, bahkan orang datang dari luar kota, dari luar desanya kumpul datang untuk ngambil ilmu. Akhirnya suatu hari dia tahu kalau murid dia habis belajar dari dia ni akan melanjutkan belajar ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi dia bertanya sama muridnya, tahu sudah, tapi bertanya, kamu habis ini nak ke mana? Oh guru, kami habis ini insyaAllah nak nyambung taklim sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Oh, Habib yang buta itu. Apa dah kata kiai yang melek lagi? Apa kata kiai yang melek lagi? Murid ini dengar dia, padahal sebenarnya cinta sama dia ni. Gara-gara itulah sedekah Rasulullah. Hasud itu akan merusak kebaikan. Jadi buruk, ungkapan tidak muncul. Hanya begitu diam nahan hati. Cuma mereka sudah menilai. Besok subhanallah, mereka masih belajar. Di sini dia belajar. Nah, Habib Umar ini subhanallah ikhwan, dapat karunia diberikan Allah anak. Baru dapat lahirkan anak harimnya.
Jadi murid-murid macam kita lah. Kalau guru kita habis dapat keberuntungan, dapat anak apa lagi, melok senang, datang mengunjungi, ikut sukacita, memberikan hadiah, memberikan apalah. Jadi waktu itu mereka ni datang ke Syekh tadi belajar bergawaan, tapi gawaan ini untuk dibawa ke Habib Umar. Tambah lagi. Pas tengok kamu ni nak ke mana habis ini, padahal dah tahu. Kami nak ke Habib Umar. Kami nak belajar sekaligus nak mengucapkan ucapan selamat. Ngapa? Dia baru dapat anak, Syekh. Harimnya baru melahirkan. Oh, harimnya baru melahirkan. Jadi kamu nak ngenjuk ucapan selamat. Aku juga ada yang baru melahirkan di rumah ini. Ngapa dah ucapan selamat? Oh iya, Syekh. Siapa? Onto aku. Onto aku. Jadi dia. Woi, murid tadi tu bangsa idak guru laju kenyang. Sama kenyang onto sama Habib Umar anaknya tadi. Jadi mereka tadi tu mulai hilang simpati, mulai hilang kecintaan mereka sama guru ini. Mentu mereka bergegas ke rumah Habib Umar dalam keadaan semuanya gunyam, di bahasa kita. Gunyam, sumpek, marah. Habib Umar ni buta. Habib Umar ni buta. Tapi ketika murid-murid ini datang, duduk, Habib Umar tahu, nah ngapa kamu ni cak berubah hari ni? Ada Habib. Yo, aku ngasuh kamu ni caknya ada masalah. Ada masalah apa di jalan, kata Habib. Tak ada, Habib, tak kata apa-apa. Ai, ada je Habib. Ini mereka cerita. Iyo, Habib, ustaz itu lah, bukan ajar ni han. Ngapo je Habib Umar? Kami tadi tu ke sini pengen datang, selain nak belajar memang pengen nyampe ke ucapan bela sukacita kepada Habib. Melok senang, melok gembira kerana Habib dapat anak. Iyo, bagus, alhamdulillah, terima kasih, kata Habib Umar. Alhamdulillah aku tunjuk anak dan kamu melok senang, alhamdulillah. Tapi tu orang kurang ajar, Habib. Apa je Habib? Dia ngomong, apa kamu tidak melok sukacita? Di rumah aku ada juga yang melahirkan. Oh, ada yang lahir ke rumah dia? Iya, Habib, tapi onto, Habib. Onto yang lahir ke tu sama dengan Habib. Apa berubah muka Habib Umar? Tak Allah. Kata Habib Umar, Masya Allah, alhamdulillah, mabruk. Ya, kita doakan mudah-mudahan onto itu pacak hidup, besar, gagah, kuat, pacak nolong dia dalam pekerjaan. Habis taklim kita ke sana, kata Habib Umar. Habis taklim kita ke sana, kita ucapkan selamat. Kita doakan mudah-mudahan onto dia dapat keberkahan dengan onto tersebut. Bingung murid nemu guru macam ini. Bangsa kita ini yang jadi guru mengajar. Mengajar nyamukan aku nonton. Habis taklim Habib Umar sama muridnya datang. Pas datang ke sana, si Syekh tadi kebingungan. Nah kau. Karena dia ngerasa muridnya sudah mulai tak senang sama dia dan sikap dia salah dia dewek. Pas datang Habib Umar ngawak oleh hadiah. Menunjukkan sama dia ucapan mabrur, kata Habib Umar. Mudah-mudahan Allah berkahi onto kau yang baru lahir ke. Mudah-mudahan anak onto itu bisa tumbuh besar dan bisa kau manfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan kau dan bisa memudahkan urusan kau. Mudah-mudahan Allah berkahi. Tadi dia mau tadi tak baca apa-apa dia. Malu. Nah, inilah kau enggak ada penyakit cobalah ya Allah. Kita dengar banyak cerita orang soleh. Nemu yang macam ini. Dia melok senang. Ada orang lain buka majlis melok senang. Bahkan dia nyempat ke diri melok duduk jadi mustami. Melok duduk melok nengang. Itu kalau yang hatinya bersih. Masya Allah. Hasud terhadap wa mahabbati fi qulubin nas. Ketika ada orang dicintai oleh orang lain, banyak pengikutnya, banyak majlisnya, yang lain. Semenjak ada Ustaz Pulan ini, budak jadi kurang ajar kalau. Padahal tidak kurang ajar budak. Cuma dia ngasuh cak budak itu seakan-akan kurang ajar. Nah, tapi hati-hati ikhwan, kadang-kadang ada orang salah sangka. Misal ana punya majlis. Majlis ana ni kebetulan wong betina melok hadir. Tapi kalau bubar bareng sehingga mentu bebarengan desek-desekan, kadang-kadang ada yang kelakar, ada yang apalah. Jadi tak bagus. Ada si ke ustaz dapat kabar tentang keadaan majlis sana ni. Lalu dia
tabayun didatanginya ni dijingoknya, oh ternyata benar. Apa je satu dia, oi sayangnya satu kini majlisnya sudah masya-Allah berkah indah tapi endingnya bubahnya tidak bagus. Akhirnya dia datang ke sini, ana lagi ngobrol sama mufti. Ini misal apa ya? Pas datang Ustaz tadi, Ustaz Cuki, ahlan, Assalamualaikum. Ahlan Ustaz, apa kabar? Hei, ana pengen nak ngobrol dikit Ustaz. Oh iya jatuhnya apa macam? Ana sama dia ni masya-Allah hubungan baik. Kebetulan dia punya majlis juga, dia punya murid juga. Ini alafun ya, minta maaf sebelumnya, tapi insya-Allah untuk kemaslahatan antum ni. Majlis antum ni dia ngomong masya-Allah Ustaz, kami ni lanang betina hadir kalau. Cuma saya nak perhatikan berapa kali ana jingoknya langsung Ustaz. Pas bubar tu lanang betina ni kadang-kadang bertumbuh-tumbuhan, pet-petan Ustaz. Pacar dak kalau antum atu, mungkin orang betina tu didulukan baliknya bawang lanang. Mukti tak demen. Ini mungkin ngatur-ngatur pula. Oh ya sudah insya-Allah kakek, mudah-mudahan kakek anda cuba pelajari, mudah-mudahan ada cara yang baik. Pas budak ustaz ni balik, mukti ngomong, "Ustaz, jalan baik tu Ustaz, orang hasud itu biasa baik." Dinilainya hasud orang tadi tu. Ustaz jalan baik majlis, tak usah diubah-ubah. Orang itu tu hasud sama kita. Ingat majlis kita kami, majlis kita sepi. Tak usah didengar ke Ustaz. Salah, orang ni memang benar. Cuma kadang-kadang kita penasehat justru jadi ngerusak kita. Kadang-kadang model macam itu kan. Pas kita maju memang ada trik kita yang salah, ucapan apalah yang salah. Lalu orang negara kita ingat ke kita. Ada orang yang terlalu fanatik sama kita, apalagi dia pun ada sedikit kecewa sama ustaz itu, langsung dihantam. Saudara saya dengarkan. Biasalah kalau orang hasud tu cak itu kan. Antum jalan be, dakwah antum tu sudah terima Allah, bagus Allah. Ini bukan penasihat kamu nih. Justru naudzubillah. Jadi penasihat dari syaitan. Oh tidak memang benar dia tadi tu. Justru itu orang cinta sama anak. Dia tahu di mana ada yang buruk, dinjuk tahunya. Kalau orang yang tak cinta, tak dinjuk tahunya. Bahkan mudah-mudahan kalau nak pacak misah kalau nang betina lebih berkah. Masya-Allah ni, masya-Allah. Tapi kalau yang tak tahu, yang sebelah kita ngomong, Ustaz dengar ke macam itu, hasud, biasa baik. Ya, lah itu bukan hasud. Jangan salah itu bukan hasud. Kadang-kadang macam ada orang ngebang, adzan. Salah adzannya. Jadi ada orang negur. Oi, Jun, kau tu hayya 'alas solat tu. Jangan hayya 'alas solat, hayya 'alas solat. Si Jun ni memang agak sentimen sama orang ni. Orang ni negur benar-benar baik. Datang iblis yang ketiga. Sudahlah Jun, ngebang-ngebang be orang kampung kata negur kau. Benar ke lah gawe kau tu. Dia ni dasar baik hasud dia tu. Padahal orang ini negur benar. Orang sekampung ni kata negur kau. Benar hajan kau tu. Dia ni bertahan lebih gino. Dia tidak demen kau hasud sama kau. Aku tu tahu dia pengen ngebang juga. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Baik, wallahu a'lam. Au mahabbatil qulubin nas au haddhan min hudud, atau orang ini banyak dapat bagian daripada dunia. Masya-Allah ustaz itu baru bangun, masya-Allah tep banyak menyumbang, ada nyumbang keramik, ada nyumbang pasir, nyumbang koral, nyumbang apa. Dia dah ada nyumbang. Unyam dia. Ini ustaz baru buka majlis, lah sudah tertegak majlis, lah ngatop, lah punya keramik. Besoklah selesai mengirim ambal pula, salah kirim ke majlis dia. Awak ambal mahal itu ki. Majlis Nurul Anwar. Tu bukan ini, kita ni suruh majlis At-Taubah. Nanya sama ustaz itu pula. Maaf Pak, tak tahu dia kalau itu ustaz. Maaf Pak, ini majlis Nurul Anwar Pak. Ya, benar apa? Kalau At-Taubah mana Pak? Belah sana. Ngapa? Iya Pak, ini ada kiriman karpet Turki asli Pak untuk majlis At-Taubah. Ya, sana, pergi sana. Otor dia. Sudah bangunan dia tak berubah, tak belagak, orang dapat karpet belagak pula. Ambar dia. Susah tak hidup? Susah. Tak nyaman, tak lemak. Pas karpet datang ngelik dia, mintik dia jauh. Mulai nyebar ke isu ini, nyebar ke isu. Nas'alullah, sadaqa Rasulullah. Innal hasada ya'kulul hasan kama ta'kulun nar hatab. Memakan kebaikan seperti kayu memakan api memakan kayu bakar.
Orang dapat dunia, dapat lebih, dapat hadiah ni, dapat hadiah itu. Apalagi dengan khabar pula. Ustaz, ada pula murid ini galak-galak, mentalkan kulit pisang gitu. Ustaz, antum melak juga tidak? Melak apa? Umur. Umur mana? Umur. No, Ustaz suki di umur aku. Antum tidak? Umur. Ibadah kita ni penting, dakwah ni penting. Kawan ni sudah puluhan tahun tak pernah di umur ke wong. Ustaz itu baru 2 tahun dah di umur ke wong. Wah, tambah dia WhatsApp. Ustaz, di umur ke wong Ustaz. Bahkan umur itu Mekah plus Madinah plus Turki pula. Dengan duit saku je be $300. Oh, tambah lagi dia. WhatsApp. Mungkin ni tak tahu, polos-polos baik cerita. Hamba Allah ni lagi kena penyakit hasud. La ilaha illallah astaghfirullah. Wa hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa illam tahsul lahu. Nah, wong hasud itu kata Imam Ghazali, dia tak senang dengan nikmat orang dan berharap nikmat itu hilang walaupun tidak balik ke dia. Yang penting fulan hilang nikmatnya. Bukan berharap nikmat itu balik ke dia, bukan. Murid si fulan lagi ke dia, tidak. Yang penting si fulan majlisnya jadi sepi. Majlis dia sepi, mati dah jadi masalah. Yang penting majlis si fulan sepi. Toko si fulan sepi. Langganan si fulan bagi ke orang lain, tidak harus bagi ke dia, tidak. Itu orang hasud. Kalau bersaing berharap bagi ke dia. Ini tak. Pokoknya dia akan senang puas ketika pelanggan toko si A ni belagi tak lagi di si A, belagi kecil ke D ke E, walaupun tidak ke dia. Ini orang hasud seperti itu. Wa illam tahsul lahu fahada muntahal khubuth. Inilah puncak dari keburukan. Falidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Begitulah Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Wal hasudu huwa al-mu'adzabul ladzi la yarham wa la yazalu fi 'adzabi da'im fa inna ad-dunya la tahuttu ghattan al-khalqi katsirin min agranihi wallahu a'lam bis-shawab. Sampai sini insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya باذنillah subhanahu wa ta'ala. Fadhal adzan insya. Ya Latif. Ya Allah bitaufiq. Ya Allah astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qa'ilin adzan bis salati marhaban Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula. Hayya 'alal falah.
ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله عليه وسلم Muhammad وسلم الحمد لله rabbil alamin. Puan rahimakumullah menyampaikan beberapa undangan. Pertama, Jaturi malam Rabu yang akan datang ba'dal maghrib pembukaan majelis Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan diadakan di Musalla Riyadul Jannah Kampung Muaroh ba'dal maghrib malam Rabu. Nah, untuk malam Kamis depan dan malam Kamis berikutnya sampai 3 kali malam Kamis, majelis kita di musala kita ini kita liburkan, Pak. Pertama malam Kamis depan itu berbarengan dengan adanya majelis zikir ziarah bulanan seberang Ulu. Maghrib kumpul di Masjid Haddad, ya, pembacaan zikir Asmaul Husna, Mudhoriyat dan lain-lain. Kemudian ziarah yang juga di ziarah tersebut insyaallah malam Kamis depan itu kita akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Malam Kamis depannya lagi itu pas malam 12 Rabiul Awal yang kita ada acara juga di Kampung Sungai Bayas berbarengan waktunya, dan malam Kamis ketiganya itu berbarengan dengan hari pemilu. Ya, mungkin masih capek, masih repot ngitung dan macam-macam. Jadi 3 malam Kamis musala kita ini diliburkan, dan kami berharap ikhwan bisa mengikuti kegiatan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadwal keliling dari musala ke musala. Nanti insyaallah setelah itu baru kita akan masuk lagi ke majelis sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj di akhir bulan Februari kurang lebih, insyaallah taala. Jadi 3 malam Kamis kita libur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwwatin ala al-yahudil mu'tadin. Ya Allah Yahud an-nakithina lil-uhud warsil adhaban daiman ala tughatil zalimin. Ya Allah Ya Rabbana bil Mustafa wa alihi ahlil wafa farrij bihim warham jami'al muslimin. Ya Allah wa bi aliyil murtada jud ya ilahi birrida bi khadijatil kubra irham sigharal mu'minin. Ya Allah wa bi Fatimah bintir Rasul jud ya ilahi bil qabul wa bil Hasan thumma al Husain salatu bidudh zalimin. Ya Allah bihim ya Rabbana salakta ruddu haqqana na min bilad ya mujib as-sailin. Ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya rabbal alamin.
يذرون من يسترجون من